गोटे श्लोक बोलुंट डुमुडुमा। अच्छा डुमुडुमा तो कौन श्लोक ना डुमुडुमा ना खंडगिरी नाई आज्ञा आई अयो द्वितीयता कहल आमर तर्की खाँ आइला तुम्हें कौन कौच मुना खाँ आइला मु कहली मोहम्मद अजित आइला ये जावत जगन्नाथ संस्कृति गाइले कौन सी गोटे श्लोक नाई साक्षात दक्षिण कालिका यही धारी शिखिच आउ तीन धारी कुआडे गला काली बाबू माने बराद कले गाइली रघुवंश हाँ अथ प्रजानांग मधिप प्रभात पाखे से रहिला आउ हेई पारला ना कहीं से तो प्रश्न वर्ष कर मु राति रे कोन सोईथिली मु सुन नथिली कोन करथले गोटे श्लोक बोलुचंती डुमुडुमा। अच्छा डुमुडुमा तो कौन श्लोक रे नाई डुमुडुमा ना खंडगिरी नाई आज्ञा आई अयो द्वितीयता कहल आमर तर्की खाँ आइला तुम्हें कौन कौच मुना खाँ आइला मु कहली मोहम्मद अजित आइला तुमको लाज नाई कहीं पेट विकल रे काम करुछ शुण शुण आज से ही जगन्नाथ कथा जो चार धाड़ी जानी कहूँ कह पुआ सारे हेले माणिक पाटणा सिना हेला से गोपालुनी नारे ता पूर्वरु से स्थान केउ नाम थिला ताहा तो कहिल नाही ये विशारद काटी मूर्ख लेखिले तो भल कथा शोभा पाई केमिति कवि आसुचंती पंच सखा जुगर सिद्ध साधक माने जगन्नाथ ऊपर अनेक तथ्य देइछन्ति मुझे मोर क्षुद्र बुद्धि जानी आपण मानक मात्र घंटाटे बसवे आपण मान शुणिबे हाँ जगन्नाथ किए जगन्नाथ किए जगन्नाथ चिन्ह ये जो जगन्नाथ को तो देखीचु हाँ ये जगन्नाथ मंदिर ये हूँ 8 नंबर मंदिर 8 नंबर जगन्नाथ सत्य जुगरु हाँ जगन्नाथ को निर्माण करथिले इंद्रद्युम्न इंद्रद्युम्न होचंती वेदपति विश्व सूर्याब्जोनि ब्रह्मांकर पंचम पुरुष तार कारण कौन तार निश्चित भाव में आपण मानक सूचेबी जगन्नाथ होचंती स्वतंत्र जगन्नाथ को राम नमस्कार करंती हाँ जगन्नाथ को कृष्ण नमस्कार करती जगन्नाथ भीतर सब सृष्टि आज्ञा जगन्नाथ क्या भीतर सृष्टि ना तेणु जी पिला मैंने बस सब शुण आम मन को पद बोल हबनी कवि ना कहवाक पड़ो ये पाला 4 घंटार कवि ना कवि कुआड़े गले से जगन्नाथ किए शुण लिखिले बलराम दास कहले ये जगन्नाथ बोली जहाँ को कही जगन्नाथ संस्कृति जो हम से ड्रामा हम केत रोल हम आपण माने जगन्नाथ बोली जहाँ कहते अवयवर अधे नारी अधे पुरुष कहले बलराम दास जदि अधे नारी अधे पुरुष बलराम दास कहले ताले दोष माली देखा दोष माली कौन बाड़ पकड़ू मु पचारिबा कथा कौन कि जहाँ कहूँ परिष्कार कह जगन्नाथ कोठारू को पर्यंत नारी कोठू को पर्यंत पुरुष ए बाबू जगन्नाथ जदि पिले मान सब शुण अधे नारी अधे पुरुष कौठू कौ जाए नारी कौठू कौ जाए पुरुष पुरुष तार सीमा देखा पड़ो जदुपुर सीमा कौ जाए ब्रह्मगिरी सीमा कौ जाए ताले कौ जाए नारी कौ जाए पुरुष बाबू आज्ञा गले आपण मानकर बलराम दास आसिले ग्रीवाण प्रतिभा अम्लान प्रतिभा द्वैत प्रतिभा मूर्धन्य प्रतिभा एस्ट्रोलॉजी प्यामिस्ट्री भविष्यतकार निर्मल मठ महंत साहित्य ठारू तुम्हें अनेक दूर तुम्हें हूच पराकृतिया गायक तुम सांगे जी पड़ो से अड़ुआरे पड़ो कौन बुझुच ये अच्युतानंद महापुरुष गोटे पद लिखिले बापा शुण शुण
ସ୍ୱର ନେଇ ପକେଇଲଣି ସେ ହବ ନାଇଁ ବାପା। କହିଲା ଏ ଅଧେ ରାଧା ଅଧେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ବିବେକ। हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद। तो आखी मोआई ना तो ଏଠି ସେ କାମ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ ତାଙ୍କର ତ 5 ଦିନ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ବସିଛୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ଅଧେ ରାଧା ଅଧେ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ। କୋଉ ରାଧା କୋଉ କୃଷ୍ଣ କହିଲ ଅନିତ୍ୟ ରାଧା ଅନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧେ କଳା ଅଧେ ଗୋରା ଆଉ ନା? ତାହେଲେ କେମିତି ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ଦେହ ଗୋରା ଗୋରା କହିଲେ ହରିବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳିଆ ନୁହଁ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ନା। ତାହେଲେ ଅଧେ କଳା ଅଧେ ଗୋରା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇଲେ କିଛି ପଦେ କହିପାରିବାନି ନା। କଣ କହିଲେ ହରିବନ୍ଧୁ ଦାସ? କଣ କହିଲେ କହିଲ? କହିଲା ମୁଖତା କାଳିଆ ଦେହତା ନାଳିଆ ମୁଖତା କାଳିଆ ଦେହତା ନାଳିଆ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସାରିଆ ସିଏ ନୀଳା ଚୋଳେ କାଳିଆ ଦିଅ ହେ କାଳିଆ ଦିଅକୁ ଦେଖିଛ କିଏ? ହରିବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଅଧେ ନାରୀ ଆଉ ଅଧେ ପୁରୁଷ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ। ବିଗ୍ରହ ରାଧା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଳିଆ ଶରୀରକୁ ରାଧାଙ୍କ ଗୋରା ଶରୀର ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣ। ଆରେ ବାହ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କଣ ପାଲା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ନା। ଖାଲି ତ ବାଇଆ ମନ ନାରେ 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 ନା ନା ପଛରେ ଶୁଣିବେ ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଷୟ ନା ଦେଇଦବ ନାରେ 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 ନା ନା ତାପରେ ବାଇଆ ମନ ମୋ ବାଇଆ ମନ ବା ମନ ଯାହାର ବାଇଆ ସେ କାହିଁ ଆଇଛନ୍ତି ଏଠି? ପୁଅ କହିଲା ପରଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଦ୍ୟକୁ ବଳୟ ଫୁଲ ନୟନ ଅନନ୍ତ ଶିର ଶିର ସାନନ୍ଦ ରାଧା ସରସ ବପୁରା ଲିଙ୍ଗନ ଜଗନ୍ନାଥ ନୟନ ପଥ ଭବ ତୁମେ। ରସାନନ୍ଦ ରାଧା ସରସ ବପୁରା ଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ ସୁଖ ଏଠି ରସାନନ୍ଦ ରାଧା ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଏକ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଜାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୀବ ହେଲେ ରାଧା ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ନୁହଁ। ଆଉ କୋଉଥିରେ? ରାଧା କାହିଁକି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି କାଳିଆ? ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମନେ ରଖ ସଚି ଭାଇନା ପାଲା ଭିତରେ ଯଦି କାହିଁକି କାରଣ ନାହିଁ ଆଜିର ପାଲା ଉଦ୍ଧୃତ ହବନି। ନା ତୁମର ସେଇ ଦହି ପିଉ ପିଉ ଚାଲିଗଲା 3 ଘଣ୍ଟା। ସେ ରାଜା ନାଁ ବି କହିଲନି ଶାଲ୍ୟ ନରସିଂହ ତା ନାଁ ବି ମନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ନାହିଁ। ମାଣିକ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ଗୀତ ବୋଲିକିରି ଇଏ ମାଣିକ କୁଆଡେ କହିଲା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ତୋ ନାଁ ମାଣିକ ମୋ ନାଁ ମାଣିକ। ଆଉ ଇଏ ମାଣିକ ତ ଦହି ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲା ଇଏ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଗଲେ ନେଇ। ଆରେ କଳା ମାଣିକ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସେ କଥା ବି ମନେ ନାହିଁ କବିଙ୍କ କଥା। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଧା କାହିଁକି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି କାଳିଆ? ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। ସାରେ ରାଧା କିଏ ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଭଞ୍ଜ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁମଣି ଇଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ
ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା। ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ସେତେବେଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା ନା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଉ ଧାଡ଼ି ତ 15 ଅକ୍ଷର, କୋଉ ଧାଡ଼ି 16 ଅକ୍ଷର। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଏଠି ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖିଲେ କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ। ରାଧା କାହିଁକି ଗୌରବ ନା ରାଧା କିଏ? ରାଧା ସୁକୁଟା ନାତୁଣୀ। ଚୁପ୍, ସୁକୁଟା ନାତୁଣୀ ରାଧା। ରାଧା କିଏ? ବ୍ରଜ ବିଳାସିନୀ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳିନୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଚିନି ମଇ ରାଧା। ରାଧା ରାଧା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଜୀବଟି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ହୋଇ, ଜୀବଟି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ହୋଇ, ଜୀବଟି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ହୋଇ, ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍। ଜୀବଟି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ଜୀବ ହବ ଏନ୍ତା। ପରମ କୃଷ୍ଣ ବୋଲୁ ଥାଇ। ତମକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ହାଣିଦେବୁ। ତୁ ବୋଧେ ପାଟି କଲୁ ଭାରି ତୁ ହାଣୁ ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ ଯାଇ ଖାସେ ପଶଛୁ ତୁ ହାଣିବୁ। ତୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ନୁଟୁ ନୁଟୁ କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଆଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ। ଜୀବ ହଉଛି ରାଧା, ପରମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଜୀବ ହେଲେ ରାଧା, ରାଧା ମୁଁ ଜୀବ ନୁହଁ। ଯିବ ମୋ ରଙ୍ଗ ଯାହା ସଚି ଭାଇନା ରଙ୍ଗ ତା ନା। ଏଠି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଲା ସଂସ୍କୃତି କି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନା। ତାହେଲେ ଜୀବ ତ ହେଲେ ରାଧା, ରାଧା କାହିଁକି ଗୌରବର ନା? ଏକଥା ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ଧଳା। ଧଳା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅବଦୈମିତ୍ୟ ଯୌନ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭରେ ବାପାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଡିମ୍ବାଣୁରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? କଣ କଣ ଗାଇନିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଯଶୋବନ୍ତ। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ନିରୂପଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଢଙ୍ଗ ମଠ ମହନ୍ତ। ମା ଗର୍ଭରେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଗାଇନିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନ କଲେ କହିପାରିବେନି। ବାବା କିନ୍ତୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଏତେ ସାଧନା, ସେ ମା ଗର୍ଭରେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥାକୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ। କଣ କହିଲେ କହିଲା? ତାହେଲେ ବାପାର ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଶୁଣୁ। କହ। କହିଲା ଇଏ ପ୍ରଥମ